حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح اسلامک تاریخ کا ایک بہت ہی اعلیٰ اور مثالی واقعہ تھا۔ اس نکاح کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت خدیجہ کے زندگی کے الگ الگ پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت خدیجہ کا تعلق مکہ کے جتدار قریش قبیلے سے تھا۔ آپ کی پیدائش 555 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام خدیلد ابن اسد اور والد کا نام فاطمہ بن جیدہ ہے۔ آپ کے والد بنی قریش سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے بچپن سے ہی کبھی بت پرستی نہیں کہ آپ کا پھیلانے کا حالہ مالک بن نباش التمیمی کے ساتھ ہوا، جس سے آپ کو 2 بیٹے ہوئے، حالہ اور ہند، اور اس کے بعد دوسرا نکاح عتیق بن ایس بن عبداللہ المخجومی کے ساتھ ہوا، جس سے آپ کو 2 اولادیں ہوئی، ایک بیٹا عبداللہ اور ایک بیٹی ہند۔ بہت جلد ہی آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ نے ان کا کاروبار سنبھالا۔ آپ قریش کی باوقار اور ممتاز خاتون تھیں۔ آپ کی شرافت اور پاک دامنی کی وجہ سے اہل قریش آپ کو طاہرہ کے لفظ سے پکارتے تھے۔ آپ بہت سخی تھی اور غریبوں، محتاجوں اور رشتہ داروں کی مدد کرتی تھی۔ ایک بار آپ نے اپنے مکان کے بالا خانے سے دیکھا کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور حضور کے سر پر ایک بادل سایہ کر رہا تھا جو ہمیشہ ان کے ساتھ چلتا تھا۔ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سچائی اور امانت داری سے صادق اور امین کے القاب ملے تھے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بکریوں کی نگرانی کے لیے رکھا۔ آپ نے دیکھا کہ بکریوں میں برکت ہونے لگی اور وہ زیادہ دودھ دینے لگی۔ پھر حضرت خدیجہ نے تجارت کے لیے شام کی طرف ایک قافلہ بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کا ذمہ دار اور مختار بنا کر بھیجا۔ آپ نے اپنے خادم میسرہ کو آپ کے ساتھ رہنے کے لیے کہا۔ جب قافلہ مکہ واپس آیا تو میسرہ نے آپ کو سفر کے دوران کی کچھ خاص باتیں بتائی۔ اس نے بتایا کہ سفر کے دوران آپ کے اوپر ایک بادل سایہ کرتا تھا جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتا تھا۔ پھر ایک مقام پر ایک گرجا کے پادری نے میسرہ سے پوچھا کہ اس درخت کے نیچے جو شخص بیٹھا ہے وہ کون ہے؟ جب میسرہ نے بتایا کہ وہ ہمارا ساتھی محمد ابن عبداللہ ہے تو اس نے کہا، اس درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے۔ ان کے بعد آج تک کوئی شخص اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا۔ ممکن ہے کہ یہ نبی ہوں۔ پھر ملک شام پہنچ کر تجارت کا مال بیچ کر بہت منافع حاصل کیا اور وہاں سے مال خرید کر مکہ واپس پہنچے اور منافع تجارت حضرت خدیجہ کو دیا۔ یہ سب باتیں سن کر حضرت خدیجہ بہت خوش ہوئیں۔ آپ بہت نیک اور پاک دامن عورت تھیں۔ آپ کے حسن اور جمال، عقل اور کمال اور مال کی وجہ سے قریش کے بڑے بڑے سردار آپ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، مگر آپ نے انکار کیا۔ ایک بار آپ نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے سورج نیچے اتر کر آیا ہے اور آپ کا گھر روشن ہو گیا ہے۔ آپ نے یہ خواب اپنے چچا جاد بھائی وارقہ بن نفل کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا خواب ہے اور یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ایک ایسا شخص آپ کی زندگی میں آنے والا ہے جس کے نور سے آپ کی زندگی روشن ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی صفیہ سے، جو آپ کے بھائی عوام بن خدیلد کی بیوی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور کردار کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ پھر آپ نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت امیہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے لیے پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بزرگوں سے مشورہ کیا۔ 575 عیسوی میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 4 مسکال سونے کے مہر کے عوض میں آپ سے نکاح کیا۔ ابو طالب بن عبد المطلب نے پڑھا۔ حضرت خدیجہ کی طرف سے آپ کے چاچا عمر بن اسد ولی بنے۔ نکاح کے موقع پر حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کے چاچا حضرت حمزہ، عباس اور ابو طالب، آپ کے دوست حضرت حلیمہ سعدیہ اور حضرت خدیجہ کی طرف سے آپ کے چاچا عمر ابن اسد، آپ کے بھائی عمر بن خویلد، ورقہ بن نوفل، بھتیجے حکیم حجام اور چند عورتیں شامل ہوئے۔
उस वक्त आपकी उम्र 40 साल और अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी। आप हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा वसल्लम की पहली जौजाए मोहतरमा हैं। आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। आपकी हयात में हुजूर सल्लम ने किसी दूसरी औरत से निकाह नहीं किया। एक मर्तबा हजरत हलीमा सादिया रदियल्लाहु अन्हा मक्का शरीफ लाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर खतसाली और मवेशियों के हलाक होने की शिकायत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा को यह बात बताई तो आपने हजरत हलीमा सादिया को 40 बकरियां और एक ऊंट 2 हदिया किए। 610 ई में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारे हिरा में इबादत इलाही में मशगूल थे, तब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुक्म इलाही से वही लेकर वहां तशरीफ लाए और आपको पढ़ने के लिए फरमाया। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ना नहीं जानता, तब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको पकड़कर अपने सीने से लगाकर दबाया। तब आपको पसीना होने लगा। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको सूरह अल-अलक की 5 आयतें सिखाई। सूरह अल-अलक आयत 1 से 5। अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने हर चीज को पैदा फरमाया। उसने इंसान को शिकम मादर में जोक की तरह मुअल्लक वजूद से पैदा फरमाया। पढ़ो, और आपका रब बड़ा ही करीम है, जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया, जिसने इंसान को वह सिखा दिया जो वह नहीं जानता था। इसके बाद जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते हुए अपने घर तशरीफ लाए और हजरत खदीजा को लिहाफ चादर ओढ़ाने के लिए कहा, फिर जब आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम अहवाल सुना तो आपने तसल्ली दी कि आप रब ताला के नेक बंदे हैं, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। फिर आपने अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफिल को तमाम बातें बताईं। वरका बिन नौफिल तौरात और इंजील के आलिम थे। उन्होंने बताया कि ये वही फरिश्ता है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। काश मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का जमाना पाता तो उन पर ईमान लाता। इसके चंद रोज बाद वरका बिन नौफिल का इंतकाल हुआ। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चादर ओढ़ कर बैठे थे, तब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम फिर से वही लेकर आए। सूरह अल-मुदस्सिर आयत में से, ए चादर ओढ़ने वाले नबी, उठो और लोगों को अल्लाह का डर सुनाओ और अपने रब की बड़ाई और अजमत बयान फरमाओ। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पोशीदा तौर पर लोगों को इस्लाम की दावत देना शुरू किया। आपने औरतों में सबसे पहले इस्लाम अपनाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ना और इबादत करना शुरू किया। अहले मक्का ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देना शुरू किया, तब आप हर हाल में साथ रहे और हौसला देते रहे। एक मर्तबा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हो तो मुझे भी दिखाइएगा। चुनांचे जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खदीजा, ये जिब्रील हैं, इधर आइए और मेरे दाएं रान के करीब बैठकर देख लीजिए। आपने वैसा ही किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम जिब्रील को देख रही हो? अर्ज किया, हाँ, मैंने देखा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब बाईं तरफ आकर देखो। आपने कहा, मैंने देखा। फिर सामने की तरफ से दिखाया। आपने कहा, मैंने देख लिया। फिर आपने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाकई ये जिब्रील हैं, शैतान ऐसी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। एक मर्तबा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए और अर्ज किया, अल्लाह ताला ने हजरत खदीजतुल कुबरा को सलाम भेजा है, लिहाजा मैं सलाम पहुंचाने के लिए सिदरतुल मुंतहा से आपकी बारगाह में आया हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में सलाम पेश किया करते और आप जवाबन फरमाती, अल्लाह ताला सलाम है और ये सलाम उसी की तरफ से है, मेरी तरफ से भी जिब्रील को सलाम हो।
शब मिराज में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की सैर फरमा रहे थे तो उसमें एक अजीम तरीन महल देखा जो हद्दे नजर तक वसी और कुशादा था। उसमें ऐसी अशिया रखी हुई थी जो न किसी आंख ने देखी, न किसी कानों ने सुनी, और न ही कोई इंसान अपने दिल में उनका तस्वुर भी कर सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये किसका महल है? आवाज आई, हजरत खदीजतुल कुबरा का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें हदिया तारीख पेश करता हूं कि अल्लाह ताला ने माले दुनिया को खैरात करने के बदले जन्नत में कितना बड़ा महल अता फरमाया। आपके बारे में हुजूर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जिस तरह अपने जमाने की बेहतरीन औरत मरियम है और अपने जमाने की बेहतरीन औरत खदीजा है। आपके 2 लड़के और 4 लड़कियां थी, कासिम और अब्दुल्ला। लड़कियां जैनब, रुकैया, कुलसूम और फातिमा जहरा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के बाद आपके बेटे हिंद बिन अबी हाला और बेटी हिंद बिनते अतीक भी आपके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में रहे। हजरत हिंद बिन अबी हाला रजियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर सहाबी रसूल में से हैं। इनके अलावा आपके घर में 2 दूसरे बच्चों की भी परवरिश हुई, हजरत अली इब्न अबू तालिब और हजरत जैद इब्न हारिसा। आपका विसाल 10 रमजान 10 नबवी की को 65 साल की उम्र में हुआ। आपका मजार जन्नतुल मुआला मक्का मुअज्जमा में है। अल्लाह ताला उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में और उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रजियल्लाहु ताला अन्हा और अहले बैत और असहाब के वसीले से सबको मुकम्मल इश्क़ रसूल अता फरमाए और सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और सबकी नेक जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए। आमीन।